세상을 떠돌며 사는 사람들. 그들이 정착한 곳에서 탄생하고 번성한 음식이 있습니다. 그들의 하루를 지탱해 준 것은 어떤 음식이었을까요? 단 2조각의 빵만 있다면 무엇이든지 넣어 먹을 수 있고 얼마든지 올려 쌓을 수 있고 어디서나 먹을 수 있는 음식. 단순하고 든든한 세계인의 소울푸드. 이토록 견고한 레이어는 어떻게 디자인됐을까? 두 겹의 레이어 속에 압축된 매력적인 맛과 디자인. 단순하고 든든한 세계인의 소울푸드 샌드위치. 세상엔 얼마나 다양한 형태의 샌드위치가 있을까? 두 겹의 빵 속에 압축된 맛의 황금 법칙은 과연 무엇일까요? 세상의 말만큼 다양해서 끝도 없이 조합할 수 있는 샌드위치란 언어의 마법. 푸드 크로니클, 이번 여행은 전 세계인의 인생 샌드위치를 찾아 떠나봅니다. 미국 플로리다 서부의 낭만 도시 템파. 남국의 열정 가득한 이보시티 7번가는 요리와 춤의 거리죠. 여기 꿈같은 일상을 즐기는 신나는 요리사가 있습니다. 카리브의 섬나라 푸에르토리코를 떠나 마이애미로 이민 온 가족들이죠. 바로 오늘 열리는 세계 큐반 샌드위치 축제의 참가자, 강력한 우승 후보 그레고 씨입니다. 그는 45만 팔로우의 유명 인사죠. We've been doing the Cuban sandwich for 2 years. This one will be our 3rd year doing the Cuban sandwich. This is what we're going to use to compete this year. Filled with all the deliciousness of a Cuban sandwich. 큐반 샌드위치는 쿠바식의 샌드위치를 뜻합니다. 그레고 씨는 이번 대회에서 2연패를 노리고 있습니다. 템파는 스페인과 중남미의 음식 문화가 번창한 도시. 밥알마다 해산물 향이 잘 배인 빠에야는 보기만 해도 침이 꿀꺽 넘어갑니다. 옥수수 빵과 치즈의 환상조합 아랫바는 콜롬비아의 국민 간식이죠. 스페인 문화의 영향을 받은 미식가들의 핫스팟 템파. 그러나 수많은 음식들 중에서 인기를 얻는 건 이곳 템파를 대표하는 요리 큐반 샌드위치입니다. 축제 또 다른 참가자는 줄서는 샌드위치 맛집의 요리사. Every time it's like delicious. There's no disappointment ever. Well seasoned, it was like really nice. I loved it. Like it was so good. 손님들을 열광시키는 이 집의 비법은 뭘까요? Everything in here is made from scratch.
So it's that homemade meal that's customized. We want people to come in for brunch, hang out for the day party, have dinner with us. So for tomorrow, we actually have our own spin on our Cuban sandwich. So we use 2 different pieces of ham. We use a smoked along with pulled pork, bacon, and then we have fried green tomatoes on it, and our homemade Grove Cuban sauce. Absolutely phenomenal. 시원한 샹그리아 한 잔과 곁들여 한 입 크게 씹으면 이것이 바로 템파의 인싸 스타일. 이 집 큐반 샌드위치의 특징은 머스터드와 함께 쓴 비법 소스라는군요. 다음 참가자는 쿠바 이민 3세인 알렉스 셰프. Hi, my name's Alex. Chefs here at Devil Pig. We specialize in smoking meats. That is our key. That is our go-to thing here. So the key in order to smoking a perfect whole hog is essentially marination and smoke time. So we do about a 12-hour marination period where we take the whole hog and we marinate for 12 hours with a mojo butter. And then after that, it goes on the smoker anywhere from 8 to about 15 hours depending on the weight of the actual whole pig. 요리사의 국적에 따라 조금씩 다른 큐반 샌드위치. 공통점은 바로 돼지고기입니다. 알렉스는 샌드위치 레시피에 할머니의 고향 쿠바의 맛을 살린 훈제 돼지 바베큐를 넣고 스위스 치즈를 완벽하게 녹여 승부합니다. Just everything that represents me and Tampa and everything that I came from. So it's my heritage all wrapped up into one sandwich. 햄과 살라미, 바베큐, 치즈를 녹인 후 피클을 올리고 플란차라는 기계로 재료를 압착되도록 누르면 속재료와 빵이 완벽하게 한 몸이 됩니다. 쿠바인의 손맛이 담긴 돼지 바베큐 큐반 샌드위치입니다. 큐반 샌드위치만의 독특한 특징은 바로 빵입니다. 마치 쌍둥이 같은 마이크 형제가 축제에 쓸 빵을 위해 밤샘 작업을 시작합니다. 리듬에 맞춰 반죽을 빚는 환상의 호흡. 80년을 이어온 이 집만 반죽 기술입니다. 일명 쿠바 빵이라 불리는 이 담백한 템파 빵의 시그니처는 바로 팔메토라 불리는 이파리입니다. 야자숙과의 이 팔메토 잎을 빵에 붙이기 시작한 건 200년 전. 1m 길이의 빵에 서너 장씩 이어 붙이는데요. 이 잎이 발효가스 분출을 도와 빵이 뒤틀리지 않게 해준다는군요. Cuban bread is a Tampa tradition. It's only made in Tampa. It's not made nowhere else. The expectation for me for the festival is to donate, to give back to the community. Make the world's longest Cuban sandwich. We give that, we feed the homeless with that, and then we celebrate what we created. 드디어 큐반 샌드위치 축제 D-Day. 세상에서 가장 긴 샌드위치를 만들어 모두 나눠 먹는 축제를 만들어낸 템파 사람들. 행복한 이 낙원의 축제를 저와 함께 즐겨보실까요? 마이크 형제가 밤새 만든 샌드위치 빵이 속재료를 기다리고 있네요. When they do this fest, they're building the biggest sandwich to break the record of the Guinness record, 260-foot long sandwich, and just to be part of that is just amazing.
대회에 참가하는 요리사들과 시민 모두가 큐반 샌드위치 속재료를 순서대로 쌓고 이어붙여서 세상에서 제일 긴 샌드위치를 만듭니다. 작년 기록은 73m. 과연 기록을 깰 수 있을까요? 워낙 길다 보니 바퀴 달린 거리 측정기가 동원되네요. 세계 기록 82m. World's best non-traditional first place. First place winner is for Chef Grego Sabor with Love. 그레고 셰프 우승입니다. One more time. Oh my God, it's my pleasure to announce this one. Woo! We were part of the whole assembling the 270-foot long sandwich, and it's just an awesome time. You know, good people, good music. I mean, the competition was really good. There was fantastic sandwiches out there. 큐반 샌드위치는 어떻게 이 지역의 상징적인 요리가 됐을까? 자그마치 102년 동안 그 레시피를 이어왔다는 템파의 전설 같은 식당을 찾았습니다. 짜장면의 본고장이 한국인 것처럼 큐반 샌드위치의 탄생지는 미국입니다. 쿠바 이민자 1세대 헤르만데즈가 샌드위치 레시피를 개발해 이 레스토랑을 열었습니다. 쿠바 이민자들의 역사가 녹아있는 음식. 100년의 세월 동안 미국인들의 입맛을 사로잡았습니다. It's a 1905 salad because the salad was created in 1905 and the best Cuban sandwich in town. It's one of my favorite sandwiches, the Cuban sandwich. It's very yummy. I think many people at that time were leaving because they wanted freedom. They wanted to pursue a bigger and better life. They wanted to give their children something better. So it was that dream. So my great-great-grandfather, Casimir Hernandez Sr., immigrated to the United States, like so many other people at the turn of the century in the 1900s, pursuing a dream. 큐반 샌드위치는 중남미 이민자들을 하나로 묶는 음식이 됐습니다. So food, especially I think in my culture and the Hispanic cultures, food is everything to us. You know, food is sitting around the table with your family and eating those things that are so familiar to you. And my great-great-grandfather, when he opened the cafe, he wanted to be able to give that taste of home. That taste of home to either being Cuba or being Spain. People could come and enjoy those dishes who were just having that same dream and around people that were just like them. 원래 이 레스토랑의 시그니처는 스페인 요리. 그런데 신기하게도 여행자들이 가장 많이 찾는 메뉴는 전통 레시피를 지켜온 큐반 샌드위치입니다. 왜냐하면 그 레시피 속에 이곳에 정착한 이민자들 각각의 정체성이 담겨 있기 때문입니다. I always say that each of these layers represents Ybor City. So you've got your Cuban bread represents the Cubans, the ham which represents the Spaniards, your pork that represents the Cubans again, the salami which represents the Italians, and then your mustard and your pickles which represent the Germans. And those are all of the people that immigrated to Ybor City at the turn of the century. 독일의 머스터드, 스페인의 햄, 쿠바의 돼지고기, 이탈리아의 살라미, 스위스의 에멘탈 치즈, 독일의 피클이 겹겹이 쌓여 완성된 큐반 샌드위치. 쿠바 노동자들이 미국에 와서 만든 이 샌드위치는 쿠바를 넘어 템파라는 도시를 상징하게 됩니다. 그런데 큐반 샌드위치는 언제부터 또 왜 이렇게 눌러서 만들기 시작했을까요? 그 흥미로운 이야기가 시작된 곳이 있습니다. 템파 이보시티에 있는
역사적인 시가 공장. 담배잎을 돌돌 말아 만든 권련인 시가. 한때 이보시티는 세계 시가 수도로 불릴 만큼 산업이 번성했습니다. 연간 1200만 개 이상의 시가를 수작업으로 만들고 있는 템파의 마지막 남은 공장. 이곳의 최고의 전성기는 1920년대 말이었습니다. 쿠바에서 가장 가까운 항구였던 미국의 템파. 이곳에 들어온 쿠바 담배잎의 품질은 그 향미가 최고였죠. 인구 1000명의 작은 습지대였던 이곳에 시가 공장이 들어서자 쿠바와 스페인, 이탈리아 노동자들도 들어와 일하게 됩니다. 시가 공장을 기반으로 모인 이민자들이 하나로 어울려 살아가며 각자의 클럽을 만들고 즐기며 한 해 5억 개라는 판매 신화를 올리죠. Anybody that's lived in this city for 4 or 5 generations, the only jobs around in Tampa were cigars or tobacco or restaurants like the Columbia to feed the cigar workers. 호황도 잠시. 2차 세계대전 이후 추락했던 시가 공장이 명성을 되찾은 건 1980년대. 시가 노동자들의 하루는 바쁘고 고됐습니다. 게다가 점심시간은 너무 짧았죠. So nowadays we press it on an actual press, but that is where historic came from the workers working in the cigar factories. Many immigrants from Cuba would pack their sandwich and they would a lot of times put it in their back pocket and sit on it all day. And at lunchtime, they would have a nicely pressed sandwich. 시가 노동자들의 뒷주머니 속에서 납작하게 눌려 지금의 모습이 됐다는 큐반 샌드위치. 하루 중 유일하게 주어진 짧은 휴식의 시간. 쉽고 빠르고 편한 샌드위치는 해방감을 만끽하게 해준 음식이었죠. 이민자들의 용광로 뉴욕에도 이런 역사적인 샌드위치가 있습니다. 뉴요커들뿐 아니라 전 세계 여행자들이 찾는 이곳은 번호표로 순서를 뽑고 선결제 후 입장이 가능한 인기 식당인데요. 일주일에 자그마치 7톤 가까이 팔린다는 일명 고기폭탄 파스트라미 샌드위치입니다. 그 기원은 유대인 이민자들의 소고기 저장법입니다. 뉴요커의 입맛은 물론 전 세계 유명 인사들을 사로잡았다는 전설의 샌드위치. 우리 BTS의 사진도 있네요. I'm the 5th generation now. We've been here 134 years. Everything that we do is the old-fashioned way, and you know, it's curing with salt, it's smoking, it's these techniques that can take anything and make it taste good. 소고기 양지나 차돌박이 부위인 브리스킷을 지방을 제거하고 3주간 소금물에 절인 후 3일간 훈연하고 다시 3시간 물에 끓여 부드러워지면 고기 반대결로 두툼히 썰어 호밀빵에 올리고 머스터드, 겨자 소스를 발라 덮으면 완성입니다. 감칠맛과 짠맛의 레이어가 끝내주는 파스트라미 샌드위치에 특제 피클까지 곁들이면 금상첨화죠. It's a little bit of everything. It's time is the most important thing, right? You know, you don't take any shortcuts. You take a good piece of meat and you cure it for a long time and you smoke it for a long time and you use good ingredients, use good, you know, take your time and you end up with a great pastrami sandwich. 육류로 채우는 것이 있는가 하면 색다른 속재료의 샌드위치도 있습니다. 센트럴 파크와 리버사이드 파크 사이에 있는 100년 델리 식당. 이렇게 먹어야 진짜 뉴욕에 온 거죠. 동그란 베이글 빵에
염장으로 숙성시킨 연어를 끼운 조합, 바로 베이글 락스 샌드위치입니다. 크림치즈 바른 베이글의 쫄깃함과 버터처럼 부드러운 연어 한 입의 조합, 도저히 멈출 수가 없죠. (1908년부터) 3대에 걸쳐 유대인 문화의 사랑방으로 불렸다는 이 델리 마켓의 상징이 있습니다. 바로 소금물에 절여 훈제한 생선이죠. 그 품질이 탁월해 미국 전역으로 우편 배송한 역사가 100년이 넘습니다. 동유럽 유대인들이 미국으로 가져온 식문화죠. 그들만의 식문화인 코셔 푸드도 이곳에서 만날 수 있습니다. 유대교 율법 음식 금기에 따라 연어처럼 비늘 있는 생선만 쓰고 전통 방식으로 만든 코셔 소금으로 절이는 방식입니다. Barney Greengrass, the classic sandwich is sort of that cliche of lox cream cheese on a bagel. Lox is salty, smoked salmon or nova like we have on our platter here is mild. It's mild cure, mild smoke. 고기와 치즈를 함께 먹지 못하는 코셔 푸드의 금기. 그러나 이렇게 코셔 소금과 파슬리, 후추로 절인 연어와 크림치즈의 조합은 까다로운 유대인들에게도 대환영이었죠. Let's say Jewish people are always on the run, or even in Europe, so they would cure the fish and salt it to preserve it, to give it life. 복잡한 속사정과 달리 조립 공정은 아주 단순합니다. 먼저 가공된 연어를 껍질에서 얇게 포를 떠서 3장 만들어 놓고 베이글 양쪽 면에 크림치즈를 듬뿍 바릅니다. 연어를 올리고 링으로 썬 양파를 올려 뚜껑 닫고 반으로 썰면 뉴욕 스타일의 연어 베이글 샌드위치가 완성됩니다. 심플하지만 아름다운 레이어의 샌드위치죠. 이번엔 철갑상어입니다. We used to send sturgeon to Roosevelt, President FDR. A classic way is sturgeon with just onion on sliced rye bread. It's a classic way to have it. 씹는 맛이 고기처럼 쫄깃하고 향이 강한 훈제 철갑상어를 슬라이스해서 베이글에 크림치즈, 양파, 그리고 수분을 더해줄 토마토를 추가합니다. 쫄깃하게 삶은 원형의 베이글과 붉고 흰 레이어의 환상 조합. 이 집의 인기 메뉴는 샌드위치만 있는 것이 아닙니다. 크림치즈를 넣고 돌돌 말아 튀긴 에그롤, 두꺼운 식빵에 계란물을 입혀 구운 프렌치 토스트와 오믈렛은 이 가게의 빈티지한 스타일과 정체성을 표현하는 대표적인 뉴욕 브런치로 사랑받고 있습니다. 어떻게 이런 단순한 맛의 샌드위치가 100년의 세월을 살아남았을까? What really is special about Barney Greengrass is we bind the generations. People would come in, oh, my grandfather brought me in, my father brought me in, you know, my great aunt used to come in here. And all the generations, they come here. So you could see a child 6 years old, a teenager, someone in college, older, senior, but they're all under the same roof, enjoying this food that sort of binds them all together. 유럽 각지에 흩어져 살던 유대인들이 머나먼 타국에서 고향의 샌드위치를 다시 만난 느낌이 아닐까요? 1929, at that time, things were getting a little rougher uptown, and my grandfather, I guess, decided to move down here. It was a Jewish neighborhood, but it was still a mixed neighborhood back then as well. 게리가 우리를 안내한 곳은 1950년쯤 할아버지 때 살았다는 맨하탄의 주택가. 지금은 세계 최고가의 부동산이 됐지만 당시에는 가난한 동네였습니다. 유대계 이민자들이 살던 비좁은 공동주택에는 변변한 주방조차 없었습니다.
이들이 이용하던 델리라 불리던 식료품 가게는 유대인들의 음식점으로 진화합니다. One of the wonderful things about New York is that what starts out as an ethnic item becomes a New York item. You know, bagels were Jewish, then they were New York. Deli food was Jewish, then it was New York. So the real New York deli is just a wonderful thing. 혹시 영국 음식은 맛없다는 편견이 있으시다면 저는 런던의 한 샌드위치 가게를 추천하고 싶네요. 두 차례의 세계 대전 중에도 문을 열었다는 120년 골목 맛집. 런던 본드 스트리트 모퉁이에 숨어있는 폴 로스 씨의 샌드위치 가게입니다. 독일 출신 아버지에게 전수받은 야채 스튜, 소고기를 듬뿍 넣은 걸쭉한 굴라시를 끓이는 것으로 폴의 하루 일과는 시작됩니다. (1900년부터) 대를 이어온 샌드위치 가게를 지금은 아들인 스테판이 바톤을 이어받았습니다. Life is all about routine, isn't it? And making a sandwich requires an organised routine as well. So the routine of life and the routine of operating a delicatessen has a lot in common. So hopefully they lead to success. 수백여 종의 천연 과일잼과 스프레드로 진열된 카운터와 주방은 폴이 직접 디자인했다죠. 치즈 종류는 6가지. 웬만한 샌드위치 속재료는 다 맛볼 수 있는데요. 반달 모양의 통밀빵에 치즈, 토마토, 양상추를 얹은 일명 패밀리 샌드위치. 크림치즈 듬뿍 바른 연어 샌드위치도 가능하고요. Again, nice generous portion of salmon. 마요네즈, 참치, 치즈, 피클 조합도 인기죠. 재료 준비가 끝나고 드디어 8시 반 오픈 시간입니다. 군더더기 없이 깔끔한 샌드위치 한 입에 육즙 가득 굴라시 수프 한 숟갈이면 아침 해장에도 최고입니다. 이 집 샌드위치에는 실은 정해진 메뉴가 없습니다. 손님이 자유롭게 속재료와 빵을 결정하죠. My father, when I was very young, he said, never give a customer something you wouldn't eat yourself. As soon as you put a name on a sandwich, you're committing the customer to a particular combination. Roast beef, cheese, coleslaw and pickles. Now, if you had a name on that, who doesn't like pickles wouldn't choose it. This is why we don't give the sandwich a name. I think British people just expect something very traditional like corned beef and pickle, roast beef and horseradish. They like to sort of pick a traditional English dish and turn it into a sandwich. So roast beef and horseradish has been popular since the year dot over here. It's always been popular. Egg mayonnaise? Yes, yes. Brown baguette. Yep. 손님이 원하면 어떤 샌드위치도 가능합니다. 이 손님은 에그마요와 멸치절임인 엔초비를 주문하셨군요. 고소한 에그마요와 짭조름한 엔초비. 탁월한 선택 같네요. 아침 8시 반 문 열기가 무섭게 손님들이 줄을 서기 시작합니다. 따뜻한 수프와 샌드위치. 행복한 런던어의 아침입니다. It's delicious every day. It's just a really nice place that serves food and takes care of people in the community. So. It feels very homely here.
And in the winter, it's very cozy as well. I always have the soup in the morning. It's such delicious homemade soup, so I always have that for breakfast. Sandwiches are a complete British tradition. We like to have a quick lunch, so we can just have something we can actually hold in our hands while we're still, working and talking and all that kind of thing. So I think sandwiches are all about convenience. 생김새도 언어도 국가도 취향도 다른 우리. 그러나 샌드위치 앞에선 같습니다. 단 두 조각의 빵 안에 100년의 세월을 쌓은 쉽고 편리한 디자인. 이것이 바로 샌드위치의 힘이죠. 하나 먹는데 대략 3.5분, 시공간으로부터 인류를 해방시킨 최고의 발명품 샌드위치. 그 탄생에 숨겨진 여러 가지 썰이 있습니다. 샌드위치 논쟁 첫 번째 썰. 1770년대 초에 쓰여진 런던으로의 여행이라는 책에 의하면 한 국무장관이 게임 테이블에서 20시간을 지냈고 놀이에 너무 몰두했기 때문에 게임을 그만두지 않고 빵 두 조각 사이에 고기와 야채를 끼워서 먹었죠. 이 새로운 요리는 얼 샌드위치 4대 백작, 그것을 발명한 장관의 이름으로 불려졌다. 프랑스 작가가 험담의 뉘앙스를 섞어 백작의 식사를 묘사한 글이 세상에 퍼져 노름꾼 샌드위치 백작의 식사로 굳어졌다는 썰이 하나입니다. 두 번째 썰은 보다 앞선 몇 년 전 영국 역사가 에드워드 기븐의 일기 1762년 11월 24일자에 따르면 사람들이 샌드위치를 먹는 것을 보았다라고 샌드위치의 이름을 부르고 있지만 백작의 이름을 언급하진 않았습니다. 샌드위치라는 단어가 공식적으로 등장한 최초의 기록과 프랑스 작가 여행기의 논쟁이 불붙기도 전 너무 맛있고 편리하고 부르기 좋은 이름 샌드위치는 전 세계로 일파만파 알려지고 문화로 진화하죠. 그렇다면 샌드위치 백작 이전에도 샌드위치가 있었을까요? 빵 사이에 넣을 것만 있다면 뭐든 가능했던 샌드위치. 프랑스 남쪽에는 1000년의 역사를 가진 샌드위치 속재료가 있다는데요. 파리 기차역에 있다는 유명한 샌드위치 집을 찾아 떠나봅니다. 빵의 천국 프랑스에서는 2017년에 27억 개의 샌드위치가 팔렸는데 그중 절반 이상이 장봉베르 샌드위치라고 합니다. 햄과 버터가 달하는 이 샌드위치, 과연 어떤 걸까요? Le jambon beurre, c'est le sandwich traditionnel en France et c'est le plus vendu. Et nous, comme on est un restaurant dans une gare, et qu'on le serve toute la journée. 가늘고 뾰족한 피시엘 빵에 무염 버터를 바르는데요. 이때 버터의 온도는 13도 정도가 적당합니다. 그리고 장봉 드 파리 혹은 흰색이란 뜻의 장봉 드 블랑을 썰어 넣는데요. 이 햄이 장봉 베리의 핵심 속재료죠. 더 진한 풍미를 살리려면 생햄을 추천하기도 합니다. 프랑스와 스페인 국경을 가로지르는 피레네 산골 마을 라헝. 그 역사가 무려 1000년이라는 장봉햄은 차고 건조한 이곳의 날씨가 최적의 조건이라더군요. Dans un endroit tranquille, tout simple, il n'y a rien. Il y a un chien qui se promène, il y a des moutons, il y a des vaches. Ma famille fait jambon de Bayonne depuis 6 générations. 햄을 만드는 샤키티에로 6대째 살아왔다는 장인을 따라 공장 안으로 들어가 봅니다. 프랑스어로 샤키테리는 햄, 소세지 같은 가공육을 뜻합니다. Ça c'est la salle de découpe où on reçoit les cochons et on découpe les cochons, on enlève tous les morceaux et on enlève le jambon, on enlève l'épaule, on enlève la longe et on prépare les jambons pour les saler. 두 번째 단계는 깨끗하게 손질된 돈육의 다리만 모아 기계에 넣고 근육의 피를 뽑아내는 작업입니다. Ça
Ça, il faut l'enlever. Et maintenant, c'est là. La machine, elle presse, elle enlève le sang. Oui. Et maintenant, on le fait à la machine. Parce que c'est dur, ça fait mal au pouce. 세 번째 단계에서 중요한 재료가 필요한데요. 피레네 산맥을 흐르는 염지하수에서 채취한 메아른 소금입니다. Il faut mettre un petit peu d'eau pour que le sel il commence à fondre un peu. 바닷물보다 염도가 10배나 높고 미네랄이 풍부해서 유럽연합의 보호와 인증을 받는 식재료죠. 지금부터는 장인의 손길과 노하우가 필요합니다. Ah, le sel c'est pour la conservation à la base. Si vous laissez une viande comme ça que vous la suspendez, elle va pourrir. Et le sel va avoir un effet... D'abord, le sel, il va faire sortir l'eau qui est dans la viande. Et quand l'eau est sortie, la majorité de l'eau est sortie, les bactéries ne peuvent plus se développer. Mais en restant au froid, mais le sel, ça va servir à la conservation. Et en même temps, ça donne du goût. 프랑스인들에게 가장 중요한 음식이 있다면 빵과 바로 이 소금이죠. 천년의 역사를 이어온 장봉 햄의 비결은 피레네 산기슭의 천연 소금이었던 겁니다. 명품 햄이 가능했던 것은 바로 이 소금 덕분. 자, 이제부터는 온도와 시간의 싸움입니다. 소금을 걷어낸 돼지 뒷다리는 저온 건조를 시작하는데 마치 와인의 숙성 과정과 흡사하죠. 색과 향과 맛의 놀라운 변화는 지금부터 시작입니다. Je vais vous expliquer rapidement l'évolution du jambon au fil des mois. 소금에 염장을 시작한 돼지 뒷다리. 12일 후에 소금을 걷어내고 3도로 저온 보관하면 수분이 11% 정도 빠집니다. 10주 후에는 수분이 18% 정도 감소하고 1년 후에는 무려 35%의 수분이 빠지는데 이때 뼈를 제거하면 장봉 햄이 완성되죠. 이런 건조 방식의 생햄은 프랑스에서는 장봉, 이탈리아에서는 프로슈토, 스페인에서는 그 유명한 하몽으로 불리는데 숙성기간, 돼지의 종류에 따라 품질이 달라집니다. 지금 장봉을 만드는 과정에서 굉장히 중요한 공정인데요. 한마디로 시간이 흐름에 따라서 수분이 얼마나 줄었는지를 무게를 재면서 그것을 이제 판단을 하는 거예요. 지금 이 한 선반에 한 50개의 그 장봉이 매달려 있어요. 근데 하나의 가격이 우리 돈으로 한 30만 원 됩니다. 그러니까 이 한 트레이가 그러니까 이 한 선반의 가격이 이 장봉의 가격이 2천만 원이 넘는 거죠. 아주 고가의 식재료입니다. 6대에 걸친 장인의 노하우가 완성한 촘촘한 시간의 레이어 생햄. 이것이 바로 프랑스 대표 샌드위치의 속재료가 단순해질 수 있는 이유입니다. 최고의 샌드위치에는 그리 많은 재료가 필요 없다고 말하는 장마크 씨. Le jambon et le beurre aussi, ça suffit largement, il ne faut pas rajouter ni du fromage, ni des tomates, ni rien du tout. Le jambon, le pain, le beurre, c'est tout simple. 심플한 레이어의 프랑스의 장봉 샌드위치입니다. 장인의 인생에서 샌드위치가 어떤 건지 그림으로 한번 청해봤습니다. 우리의 다음 여행지는 일본. 아시아에서 서양의 빵 문화를 일찍이 받아들였던 나라죠. 일본에는 색다른 샌드위치의 세계가 있습니다. 세상 어디에도 없는 유니크한 일본만의 샌드위치. 과연
어떤 것들일까요? 우리를 안내해줄 전문가 이케다 씨. 못 말리는 샌드위치 매니아입니다. これって日本や韓国やアジアにしかない食感。僕が探していたものだ。これが日本のサンドイッチだ。 비 오는 날의 도쿄의 골목. 고소한 기름 냄새로 가득합니다. 셰프 나루세 씨가 프라이팬과 씨름 중이군요. 사각팬이 기름으로 넘치기 일보 직전인데요. 비좁은 주방의 가스불 옆을 지키며 아주 집요하고 조심스럽게 프라이팬을 달굽니다. 이번엔 육수를 만들 차례. 그런데 우리가 아는 가다롱어파와는 조금 달라 보이는데요. 이게 뭐죠? 마그로부시, 참치로 만든 포입니다. マグロ節の方が味わいが上品だから、あっさりしていて、嫌な臭みが少ない、上質な出汁が取れます。 참치를 사용해서 한층 깔끔한 육수. 과연 어떻게 변신할까요? 건조 발효한 참치를 넣고 10분 끓인 뒤 걸러서 설탕, 맛술을 넣은 뒤 육수를 부어 섞어 놓습니다. 자, 드디어 오늘 샌드위치의 주인공 달걀입니다. 노른자 비중이 6대4로 갈색난보다 많고 계란 비린맛이 적다는 백색난. 빵에 올리는 최적의 계란을 찾아다니다 화산에 둘러싸인 군마현에서 바로 이 계란을 찾아냈다는 나루세 셰프. 팔색조 같은 매력을 지닌 식재료 계란은 과연 샌드위치의 어떤 속재료가 될까요? 참치 육수와 함께 채로 쳐낸 계란물을 섞습니다. 다시 한번 곱게 걸러 알끈을 제거하고 거품과 불순물을 걷어내면 준비가 끝납니다. 자, 이쯤 되면 눈치채신 분들이 많겠죠. 기름칠한 사각팬에 계란물 2국자를 넣어 익히면 네, 우리가 아는 바로 그 계란말이 맞습니다. 그런데 나루세 셰프의 계란말이는 좀 다릅니다. 사각팬과 한 몸이 돼서 돌려 굽는 기술은 어딘가 상당히 익숙한데요. 반듯하게 각 잡힌 높이와 매끈한 길이. 나루세 셰프님, 혹시 이 아이디어는 어디서 얻으신 거죠? アイデアは僕はもともと寿司屋で板前をずっとやっていたので、和のものと洋のものを上手に組み合わせようっていうふうにいつも考えてます。
僕が勉強させていただいたもう全くその通り同じ道具同じ材料同じ技術で、焼いた卵焼きっていうのをまず準備します。 계란 샌드위치를 잘 만들기 위해 스시 식당에서 5년이나 수행했다는 나르세 셰프. 일본어로는 타마고 샌도, 달걀 샌드위치란 뜻입니다. 일본의 전통 음식 스시에서 아이디어를 얻은 음식이죠. 이 계란말이와 가장 잘 어울리는 것은 일본 밀로 만든 찰진 코페빵. 살짝 구워 프랑스산 발효 버터와 겨자 소스를 발라 풍미를 끌어올리면 일본의 대표 샌드위치 타마고 샌도 완성입니다. 계란과 빵의 단순한 이 조합, 과연 어떤 맛일까? 가와이. 동그란 카스테라의 달콤한 향기에 살짝 바른 겨자가 계란의 단맛을 끌어내고요. 식감은 폭신한 수플레 느낌입니다. 샌드위치の材料は複雑じゃない単純ですけれども味はコンプレックス。レイヤーが出される。こう噛んでた時にこれはすごく柔らかくプシューって卵のジュースが飛び出すみたいな感じで、こっちはなんかすごく高級なソファーに身を沈めた時のような、だからそれの両方がこう同時に起こっていくので全然違和感がないですよね。 두 개의 반원과 사각형 한 조각으로 완성된 담백한 디자인. 동양과 서양의 맛이 만나서 만드는 완벽한 이중주 같네요. 시다마치라고 불리우는 도쿄의 우에노. 이곳에는 샌드위치 매니아들이 즐겨 찾는 숨은 맛집이 있습니다. 미슐랭 가이드에 빕구루망으로 선정된 오래된 점포. 프랑스 요리로 요리계에 입문했다는 오노 셰프 하시모토 씨. 이 집의 대표 메뉴는 가치샌도, 돈까츠 샌드위치입니다. 우에노의 돈까츠 샌드위치는 사실 특별한 손님들을 위해 개발된 메뉴입니다. 戦前からすごく洋食の文化があったところで、そこで洋食の一つとしてとんかつ屋さんで生まれてきたものなんですね。でその上野の地域っていうのは芸者さんがいっぱいいた地域で、とんかつが出てきてご飯が出てきて、そしたらもう食欲でわーってなって、こういう風になっちゃうから、それだと芸者さんだとふさわしくないので、エレガントに食べる方法としてカツサンドが発明されたそうなんですね。 2cm 이상 두툼하게 썬 오키나와산 돼지고기 등심에 밀가루와 계란물을 입히고 당분과 염분을 반으로 줄인 빵가루를 씁니다. 담백한 맛을 위해 참기름과 샐러드유를 섞어서 튀기는데 이때 온도는 140도를 유지합니다. 샌드위치 アメリカとヨーロッパの食べ物が今日本人の本当に重要な大好きな食べるものができる理由とかは何と思いますか？日本人ってよく真似をするっていうふうに批判されることが多いんですけど、ヨーロッパから来たものを何でもこう真似をするんですけど、
でもそれをこううまく日本流に作り変えちゃうというか、なんかあと日本人ってすごく職人の文化の国でこう細かい仕事とかがすごく得意なんですね。なんかそういう2つのこうものづくりのカルチャーがすごく反映した食べ物かなと思いますね。돈가스의 식감이 부드럽기 위해서는 튀길 때 요령이 있습니다. なんていうんですかね、その火の中だけでその熱を入れてしまうとどうしても硬くなっちゃうので、余熱といいますか、休ませる時間、揚げて網の上で休ませる時間も大事にしてるってことですね。で余熱で火を最後まで入れると、なんていうんですか、その肉が柔らかく仕上がるっていうので、でそのピンク色も残る、パサパサ感がなくなるっていう感じですね。はい。 식빵 위에 곱게 채 썬 양배추를 올리고 갓 튀겨낸 바삭바삭한 돈가스를 밀착시켜 향을 입힙니다. 산미와 단맛의 밸런스를 살려 만든 특제 소스를 뿌려 덮으면 완성되는데요. 칼로서는 불편함은 덜고 바삭하게 튀긴 맛을 빵 속에 숨겨 식은 뒤에 먹어도 맛있는 샌드위치입니다. 샌드위치 기능적 디자인의 최고봉 카츠산도입니다. 데모. 맛 평가의 달인 이케다 씨의 소감이 궁금하네요. やっぱり甘辛味っていうのが基本になってるかなっていう。日本人はお醤油とかウスターソースとか好きなんですけど、やっぱりそれは甘じょっぱさっていう、とってもその対極にある味が一緒になることでまたなんか別のもう一個上のなんかある種の頭のそのパニックというか、だから本当に日本の食文化の日本人の好きな味付けの延長線上にあるサンドイッチなんです。 장인의 철학이 느껴지는 일본의 샌드위치입니다. 도쿄의 밤은 변화무쌍합니다. 마치 샌드위치처럼요. Tokyo people usually dine out. So a lot of people say we have 3 dinners. 1, 7 o'clock dinner, 9 o'clock dinner, and then I ended up at the ramen place at the midnight. So that was basically when I decided to pitch my idea. 아주 특별한 샌드위치를 파는 비밀 아지트. I made a very small hidden place, which looks like the garage. Come to my brewery. Come on. 예약제로 운영되는 멤버십 레스토랑. 오늘은 태국에서 온 VIP 회원의 생일이라죠. 흥겨운 파티는 이제부터 시작입니다. 최상급 와규로 짜여진 코스 요리의 첫 번째 순서. 둘 다 굉장히 기름진 거거든요. 그냥 입안에서 그냥 축제가 열리는 그런 그냥 앞에 기선을 딱 제압하는. 폭발적인 에너지로 손님들을 사로잡는 와규 파티의 끝판왕. Wagyu is, of course, it's expensive, but sometimes you open up the Dom Perignon, you put in the head. Sometimes some crazy people, right? So why don't we make Wagyu as a party food? 섬세한 마블링과 불포화 지방산이 높아 열정적인 고기 매니아들의 지갑을 열게 한다는 고베산 와규. 그 두 번째 코스는 우설부입니다. 숯불에 구운 우설에 소금 살짝 뿌려 캐비어를 얹었네요. 야, 이 우설은 실은 지방이 없죠. 그냥 아마
가장 소의 부위 중에서 부드러운 게 우리 와우! 마이 갓. 세 번째 순서는 성게알을 듬뿍 넣고 만든 와규 초밥입니다. 이번엔 토치로 겉만 살짝 익힌 와규를 얹어 금가루까지 뿌립니다. 파티는 이제 절정으로 향하네. 드디어 오늘의 주인공 와규 샌드위치입니다. 4조각에 우리 돈 19만 원. 세상에서 제일 비싼 샌드위치 중 하나죠. Tajima breed has got a different red. It's not like vivid red. It's more like a darker red. So you have to see the color. 최고급 와규가 과연 어떤 맛의 샌드위치로 변신할지 정말 궁금해집니다. 두텁게 썬 와규 등심에 빵가루를 묻히고 튀겨 간장 식초를 혼합한 특제 소스를 바르는데요. 빵은 그저 거들 뿐 주인공은 와규입니다. 독학으로 요리사가 됐다는 하마다 셰프가 만든 와규 가치 샌드위치. 한입 바삭하게 베어무는 순간 육즙이 입안 가득 찹니다. 두 번째 샌드위치는 빵에 와사비 소스와 특제 소스를 바르고 미디엄 웨어로 익힌 와규를 슬라이스해서 넣습니다. 호사스러운 샌드위치를 위해 값비싼 와규를 과감히 사용한 하마다 셰프. 그는 왜 이런 기발한 조합을 시도했을까? 세상에 와규의 우수성을 알리고 싶었다는 하마다. 그는 어떤 요리보다도 샌드위치가 가장 매력적인 메신저였다고 말합니다. 유럽에서 북아프리카까지 600년 오스만 제국의 영광을 이어온 도시 이스탄불. 수천 년을 이어온 민족의 흥망성쇠는 고스란히 식문화로 남았는데요. 세계 3대 미식 국가인 이곳엔 아주 오래된 샌드위치가 있습니다. 튀르키예는 보스포러스 해협을 경계로 유럽과 아시아의 양발을 걸치고 있습니다. 이슬람과 그리스, 로마의 시간이 쌓여 있죠. 그 중심에 이스탄불이 있습니다. 동서양의 물길이 교차하는 보스포러스 다리 위의 낚시꾼들. 이들이 잡고 있는 것은 햄시라는 큰 멸치입니다. Buraya geliyoruz sabahları, akşama kadar balık tutuyoruz, ailemizi geçindiriyoruz. Akdeniz balığı olduğu için lezzetli oluyor. 아시아에 서서 유럽을 바라보는 튀르키예 사람들. 동서문명이 교차하던 이곳에선 어떤 샌드위치가 그들의 문화를 대표할까요? 입맛을 당기는 생선구이 냄새가 진동하는 보트 안으로 들어가 봅니다. 점심시간에 가장 붐비는 곳, 발릭 에크맥이라 불리는 생선 샌드위치 식당입니다. 발릭은 고등어, 에크맥은 빵, 한마디로 고등어 샌드위치입니다. 오스만 제국 시절부터 먹어왔다는 전설의 샌드위치. Bu tarih, balık kültürünün tarihi 1900'lerin başından beri geliyor yani. Bu balık çünkü yağlı. Diğer balıklar bu şekilde olmuyor.
Atıyorum diğer çupra olsun, çinakop olsun, bunlar ekmek arası olmuyor. Atıyorum ızgara. Ama bunun yağ oranı yüksek olduğu için bu balığı tercih ediyoruz biz. Ekmek arası, balık, ekmek, soğan, salata, tuz, limon, turşu, ondan sonra kola, fanta, ne isterse müşteri ona göre hizmet ediyoruz. 세상에 어떤 식재료도 샌드위치의 속재료가 될 수 있죠. 그런데 가장 덜 사용되는 것을 하나 고르자면 그건 아마 생선일 거예요. 비린내가 뭔가 샌드위치의 재료로서는 잘 어울리지 않는다는 이런 생각 때문일 텐데, 그런 어떤 상식을 뒤엎는 샌드위치가 바로 터키 이스탄불의 명물인 고등어 샌드위치입니다. 어떤 맛일까? 밸런스가 아주 좋아요. 고등어가 밥이랑만 잘 어울리는 줄 알았는데 빵이랑도 너무 잘 어울리네. 가시가 좀 있네요. 상큼한 레모네이드로 입가심하면 완벽한 마무리. 유목의 맛, 이스탄불의 탐험은 지금부터 시작입니다. 모든 회전에는 중심이 있습니다. 민족과 종교와 전쟁. 그 혼란스럽고 골치 아픈 경계에서 유목 생활을 했던 중앙아시아 사람들의 음식 문화는 돌고 돌아 도네르라는 놀라운 패턴으로 이스탄불에서 완성됩니다. Tombik döner. Tombik döner. Ya, Kuzguncuk İstanbul'umuzun en güzel semtidir. 500 yıl tarihi olan bir semtimizdir. Bu semtimizde metot olarak bu lezzetleri bütün dünyaya tanıtıyoruz. 매운맛 장인의 가게는 도네르 케밥용 덩어리를 숯불 화덕으로 옮기는 일부터 시작됩니다. 한 덩이에 70kg가량의 고기 높이는 그 가게의 자존심이라죠. 마냥 높이 쌓는 것만이 능사는 아닙니다. 돌려서 구워야 하기 때문이죠. Kuzu döşün birleşmesiyle hafif o kızaran ateşin karşısında o ateş kontrol edilmesi lazım. Çünkü şeyi yüksek olduğu için, ısısı yüksek olduğu için yakmaması için. 숯불 세기와 회전 속도를 조절해가며 굽는 것이 핵심 기술. 회전한다는 뜻의 도네르, 구이라는 뜻의 케밥은 긴 꼬치에 고기를 쌓아서 꿰어 굽는 이 요리 방식에서 나왔습니다. 케밥 칼은 육 가공사가 쓰는 발골용 칼과 맞먹을 정도로 길고 예리합니다. 1시간마다 갈아서 날을 세워야 얇게 포를 뜨듯 새로 썰기가 가능하죠. 다양한 유목민족의 문화가 오간 탓에 이 지역의 도네르 케밥은 그 종류도 수백 가지. 그러나 메헤트 장인의 도네르 케밥은 다른 지역의 케밥과는 차별화된 특별한 비법이 있다는군요. 도네르 케밥은 재료 준비부터 승부가 납니다. 먼저 1등급 유구의 뒷다리살을 이파리처럼 얇게 점입니다. 그리고 양파와 토마토를 곱게 갈죠. 갈아놓은 야채에
향신료와 우유를 부어 숙성시킵니다. 숙성시킨 양념을 고기에 넣고 잘 치대서 또다시 숙성시킵니다. 쇠막대기에 한 장씩 층층이 꽂아 탑을 쌓는데요. 여기에 신의 한 수가 숨어 있습니다. Buradaki en büyük özellik kuzunun ön tarafı, yağlı tarafıdır. Bu kesinlikle erimez. Eti sulandırır. İşte bu ete müthiş bir aroma verir, lezzet verir. Usta onu kontrollü şekilde çevirir. O kuzu döşün bıraktığı o yağ sulanması ete de lezzet veriyor. İkisi beraber birleştiği zaman farklı bir lezzet çıkıyor ortaya. O ikisi beraber bir arada kesilmesi lazım ki bu lezzeti yansıması lazım. Tabağa yansıması lazım. Müşteri bunu yediği zaman o harika demesi lazım. 팍팍한 소고기 사이에 숨겨진 것은 바로 유목민의 레이어, 양고기 뱃살입니다. 퍽퍽한 소고기살이 양기름과 교차되어 뛰어난 풍미와 부드러운 식감의 맛으로 변신하는 거죠. 축구 코치 출신이었던 메헤트 씨가 도네르 케밥의 매력에 빠진 건 20년 전. 세상에 많은 요리사들이 그렇듯 메헤트 씨도 도네르 케밥을 통해 인생의 전환점을 맞게 되었다는데요. Şimdi benim hayatım da döner şişine benziyor. Dönerin takılması gibidir. Kat kat böyle yukarı çıkma. Tabii bunu yaparken çok büyük bir keyif alıyorduk. Niye? İnsanları memnun ettiğimiz için ve dönüşü olduğu için, bize teşekkür ettiği için bu hayatımıza farklı bir nokta oldu. 버터 육즙 부은 양고기 케밥에 요거트를 곁들인 이스켄데르 케밥. 소고기 안심의 베이티 케밥도 메흐네 씨의 시그니처입니다. 고기가 풍부하고 물이 귀한 유목민들의 식문화는 빵에서도 그 특징이 나타납니다. 이동 생활에 보관과 저장이 쉬운 것, 그 대표적인 것이 쥐르기의 빵 피타죠. 샌드위치가 샌드위치라는 이름이 되기 전부터 존재했던 유목민들의 음식. 그 또 다른 이름은 아마도 손님에 대한 환대가 아닐까요? Evime gittiğim zaman, sabah kalktığım zaman ilk düşündüğüm dükkanıma koşa koşa gelmek, akşam da bu keyfi aldıktan sonra evime koşa koşa gitmek. En keyif, güzel tarafı bu hayatımın. 여행을 떠나면 언제나 나는 시장을 먼저 찾습니다. 누군가에겐 치열한 삶의 터전이고 이방인들이라면 한국의 정서를 오롯이 느낄 수 있는 곳이 바로 시장이죠. 샌드위치 메이커 브라이언도 시장의 엄마표 분식을 좋아합니다. 샌드위치를 시작했을 때 제일 제가 사람들한테 느끼게 해주고 싶었던 거는 우리 어렸을 때 어디 친구네 집 가면은 어머님들이 반찬은 없지만 밥은 꽉꽉 싸주시잖아요. 그래서 모든 음식은 꽉 찬 느낌에 먹어야지 마음도 든든하고 맛도 든든하고 좀 그런 포만감을 주는 게 한 끼의 식사가 아닐까라는 생각을 많이 했었어요. 그래서 저는 다른 데보다 샌드위치를 할 때 꽉 찬 느낌. 1989년 미국으로 이민을 떠난 한국인 형제가 있습니다. 동생 주세봉 브라이언과 형 주세온 레니 씨죠. 맨해튼의 작은 샌드위치 가게에서 시작해 현재 뉴욕에만 20개의 직영 매장을 운영하고
작년엔 연매출 580억 원의 쾌거를 올렸다는데요. 과연 이들의 성공 비결은 무엇이었을까요? 이 형제는 왜 샌드위치라는 음식을 선택했을까요? 맨하탄 한복판에 위치한 형제의 샌드위치 가게. 뉴욕 델리 특유의 빈티지가 아닌 트렌디한 오픈형 햄버거 가게 느낌이죠. 주방도 웬만한 레스토랑급. 그렇다면 샌드위치의 속재료를 한번 볼까요? 유기농 닭고기와 허브 시즐링, 신선한 유기농 버섯부터 미나리, 파프리카까지 철저한 주문 제작 방식인 오더메이드 시스템으로 만들어진 핫 샌드위치는 건강한 한 끼를 원하던 뉴요커들에게 적중했죠. 이 집의 시그니처 속재료는 바로 철판, 파스트라미와 컨비프. 브라이언 셰프의 아이디어인데요. 그 레이어의 순서도 눈여겨볼 만합니다. This is an example of a sandwich that's composed perfectly. As you can see, it has the outer layer, the bread, that's toasted perfectly. And then you can see that the meat is separated. So the corned beef and the pastrami are separated into two parts with the layer of coleslaw in the middle. And so what this allows you to do is when you take a bite, you get the flavors of the meat and the coleslaw all blend together with that. It's a combination of the flavors and the textures and the way it's assembled. 브라이언에겐 든든한 동업자가 있죠. 저 형님이 저한테 주는 그 편안함은 돈 걱정은 하지 마라. 그건 내가 할 테니까 너는 네가 할 수 있는 걸 최선을 다해라. 그런 쪽으로 각자의 파트를 나눴던 것 같아요. 시작했을 때. 제가 앞으로 슬라이스 피클을 넣는 샌드위치를 그럼 만들었대요. 샌드위치 아주 좋은 것 같아요. 학연, 지연이 없는 상태에서 가족이 같이 시작을 했고 수십 년이 지난다, 30년이 지난다에 보면 느끼는 게 이러한 보람인 것 같아요. 가족이 같이 이루었다는 게. Lenny, right? He's a visionary leader, but he doesn't just rest on that success. He makes sure that he pays attention to all of the details to make sure that everything is right. (30년) 전 무일푼으로 시작했던 이민 생활. 오남매의 가장 주세훈 씨의 어깨는 무거웠죠. 택시 운전부터 채소 가게 아르바이트를 하면서 모은 돈으로 센트럴 파크에 한 커피숍을 인수해 첫 번째 샌드위치 가게를 차립니다. 그의 아메리칸 드림의 시작이었죠. 1년 365일을 쉬지 않고 온 가족이 합심해 만든 푸짐한 샌드위치는 뉴욕에서 돌풍을 일으키게 됩니다. 딱지 접어보셨어요? 딱지요? 네. 예. 옛날에 접어요. 샌드위치를 싸게 되면 한국에서 딱지 접듯이 이렇게 접게 되면 움직이고 하더라도 안 풀리잖아요. 저희들이 하는 게 30년 동안 하지만 이 모든 게 내가 편해갖고 갖고 가서 쉽게 할 수 있는 게 접목이라는 게 굉장히 많습니다. 한국인 특유의 근성과 성실함, 디테일로 무장한 주세훈 회장은 뉴욕 주류 사회에 진입하게 됩니다. 처음에 저희들이 매장을 냈을 때 이민 선배들이 얘기했어. 어떻게 샌드위치만을 팔아갖고 그 비싼 월세를 낼까? 너는 스페이스를 다 채워서 하다못해 커피 기계 위에 화장지든 담배라도 놓고 팔아야 이 비싼 맨하탄의 월세를 내지 않을까, 그런 조언들을 해주셨어요. 근데 그때 고가에 팔리던 유대인 파스트라미 샌드위치를 눈여겨본 그는 당시 노동자의 시급인 $4의 가격을 맞추고 한인 최초로 미 프로농구 밀워키 벅스의 공동 구단주까지 이름을 올려 유명세를 탑니다. 한인 형제의 유쾌한 반란이었죠. 그들은 우리에게 묻습니다. 남이 만든 기성품 인생을 소비할 것인지 아니면 스스로를 선택한 레이어의 삶을 살 것인지. 그것이 바로 동양의 형제가 샌드위치라는 음식을 선택한 이유일지 모릅니다.
It's easy to travel, it travels well, right? So for fast food or quick service, that's a very key element. So you can assemble it very easily and consistently. It's easy to eat. It's also easy to eat, that you can hold it in your hand and you can eat it. 어디에나 있고 어디든 갈 수 있는 내 손 안의 자유, 샌드위치. 빵과 속재료, 소스 이 세 단어만 있다면 누구든 자신의 문장을 만들 수 있습니다. 그래서 세상의 모든 샌드위치 메이커는 맛있는 이야기꾼입니다. 그 이야기꾼이 누구냐에 따라 맛의 역사는 새롭게 쓰여질 겁니다. 지금 당신의 시간은 어떤 이야기로 채워지고 있나요? 지금 당신의 인생은 어떤 레이어의 샌드위치인가요? The most important thing for me to define your sandwich is who you share it with. We cut them in half for a reason, so they can be shared with others. They should never just be seen as a food of convenience, because they're a wonderful dish that can bring the world together to share. Pour moi, le sandwich, c'est du plaisir, des voyages qu'on a pu faire où on a passé des très bons moments. Life, you know, like I say, each person have his own taste. You eat or delay whatever you prefer. You put in your life. You choose your own life, you choose your own sandwich. That's the reality. That's the delay of the life.